सत श्री अकाल। हरचज टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर हाजिर हाँ लैके प्रोग्राम सिलसिला खबरां दा। दर्शकों, नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद्र का कहना है कि जेकर तीनों खेती कानून जल्दी अमल विच ना लिआंदे गए तो 2022 तक किसानां दी आमदन दुगणी करन दा टीचा हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने नाल ही ये भी कहा कि जिहड़ी सरकार आ ओह धारा दर धारा किसानां दे नाल इन्हां तीन कानूनां दे उत्ते चर्चा करन दे लई तैयार आ। किसानां नूं अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिदी आ। कहंदे कि किसान उत्थे बदलाव दी मंग करन जिथे उन्हां नूं लगदा है कि ये कानून उन्हां दे हित विच नहीं हन। उस तो बाद उन्होंने नाल ये भी कहा कि अंदोलन कर रहे किसानों को अपनी गल खुल के सामने रखनी चाहिए आ। उन्हां दी चुप्पी आ जिहड़ी ओह उन्हां दे लई नुकसानदेह हो सकती है। इस करके सरकार दे नाल कोई गलबात करके किसानों को जरूर ही वो गल्लां दसणियां चाहिदियां ने जिहड़ियां उस तीन कानूनां दे विच उन्हां दे खिलाफ ने। हुण गल करिए तो फिर किसान तो बहुत देर दे जिहड़े हैगे ने विचार चर्चा करन लई तैयार बैठे ने। कौन चाहुंदा कि आपदा घर छड्ड के 121 दिनां तो दिल्ली दीआं बरूहां ते जाके सड़कां दे उत्ते अपने पिंडियां दे उत्ते सर्दी हंडावे तां गर्मी जेठ हाड़ दीआं धुप्पां हंडावे। किसान तां किन्ने चिर दे कह रहे ने कि असीं गलबात करन दे लई तैयार हां, साडी समस्या दा कोई ना कोई हल जरूर कढिया जावे। ते नाल ही उन्होंने दस्सिया कि तीन खेती कानूनां दे विच कोई एक गल नहीं बल्कि सारे ही कानून ये काले ने। ते इन्हां पिछे एक किताब भी आई है जिहड़ी कहंदे ने कि इन कृषि 3 कृषि कानूनों में काला क्या है। तो फिर बड़े कॉन्फिडेंस के नाल भाजपा का एक मंत्री जिहड़ा संसद दे विच खड़ के पुछदा सी कि मैनूं दसो तो सही कि इन्हां 3 कानूनां दे विच काला की आ। तो उस किताब दे राहीं उसका जवाब हुण इन्हां नूं दित्ता गया। ते नाल ही किसान ये कह रहे हैं कि यह 3 काले कानूनां दे विच कोई एक गल होवे तां दसीए। असीं कहने आ कि यह 3 कानून जिहड़े हैगे ने वो ही काले ने, इन्हां दे विचों एक भी चीज़ साडे हित विच नहीं आ। सो रमेश चंद्र जी दी इस गल दी जिहड़ी हैगी आ कोई बहुती तुक बनदी नज़र नहीं आ रही। ते दूजी गल जिहड़ी ओह कहंदे कि सरकार ने किसानां नूं एक चंगा बदल दित्ता है कि इन्हां कानूनां नूं 1.5 साल तक इन्हां कानूनां दे उत्ते 1.5 साल तक रोक लाई जा सकदी है भी 1.5 साल तक इन्हां कानूनां नूं लागू नहीं करांगे। हुण सवाल ये आ भी 122 तो 23 दिन हो गए ने किसानां नूं धरने ते बैठे हाँ। जदों 1.5 साल तक तुसीं इन्हां ते रोक ला दिंदे हो तां कोई मसले दा हल ना होया। जदों 1.5 साल बाद तुसीं फिर इन्हां कानूनां नूं लागू करन दी गल करोगे, देखो नुकसान तो नुकसान है, चाहे वो अज लागू कर दो चाहे वो 1.5 साल बाद कर दो। तो जिहड़ा नुकसान अज हो सकता है ये की गरंटी आ भी 1.5 साल बाद जदों वो कानून लागू किए जाणगे तां वो नुकसान किसानां नूं नहीं होऊगा जां 1.5 साल दे विच ये कानून किसानां दे लई फायदेमंद हो जाणगे। तो फिर ये भी सवाल जिहड़ा ये भी जिहड़ी बेतुकी जी एक गल बन रही आ। नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद ने यह गल कही आ। नीति आयोग जिन्होंने पहला प्लैनिंग कमीशन कहते सी, योजना कमीशन, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री साहब ने नीति आयोग रख दिता सी क्योंकि भाजपा सरकार की फितरत रही आ जदों दी यह सत्ता दे विच आई आ कि स्कूलों कालजां दे नाम बदल देने जां शहरों के नाम बदल के अपनी मर्जी के नाम रख देने। उस तरह उन्होंने नीति योजना कमीशन का नाम बदल के भी नीति आयोग तो रख दिता पर इहदियां नीतियां लोगों के हकों के लिए नहीं, इहदियां नीतियां रज्जियां नूं रजाउण लई हो रहीआं। जदों 2014 दे विच मोदी साहब कहंदे ने कि किसानां दी आमदन दुगणी करन दा साडा टीचा है, 2022 तक आउण वाला हो गया तो हुण उदों तो 3 कानूनां की कोई तजवीज़ नहीं सी। 5 साल पहला जदों उन्होंने कहा सी कि असीं किसानां दी आमदन दुगणी कर देवांगे, ना उदों ये गल कही सी भी असीं इस तरह के 3 काले कानून लियावांगे जिहदे हक विच किसान नहीं होणगे, असीं ओह लागू करांगे फिर किसानां दी आमदन दुगणी होगी। ये तां ओह गल लगदी आ। किसी ने कहा कहते भी जिमें साडे एक दर्शक गल कर रहे थे, कहते कि जिमें सानू 15 लाख रुपया मोदी साहब ने धक्के नाल साडे खात्यां दे विच पाता ते हर साल नौजवानों नूं 2 करोड़ नौकरियां देतियां क्योंकि उही कारण है भी नौजवान बाहरले देशां नूं कूच कर रहे ने, भारत दे नौजवान। ते उस तरह कहते कि धक्के नाल ये हुण किसानां दी आमदन दुगणी करन दे लई उन्हां नूं मजबूर कर रहे ने जां उन्हां दे नाल धक्का कर रहे ने भी असीं किसानां नूं तुसीं अमीर होना चाहो ना चाहो असीं तुहानूं अमीर करना ही करना है। ये तां उही गल हो गई भी जिवें 15 लाख खात्यां च आ गया तो 2 करोड़ नौकरियां मिल गईयां उवें किसान भी अमीर
ਹੋਏ ਸਮਝਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਕਰਤੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਰਤੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਰਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਜ਼ੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਾफ़ी ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਭੈਣ ਰੂਬੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ PDP ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ। BJP ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ PDP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ CM ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਆ, 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਪਿਓ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਰਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।